architecture of the system, data design is also done. And for data design, we also conduct the design of the database. Before this phase, before system design, during analysis phase, we collect the requirements and we break down it into various smaller modules, and we create the entity relationship diagram with the information that we have. We divide the information into various entities. We create different attributes. We list out different attributes of each entity. We set the relationship between these entities, and a diagram, a picture of what the database will look like is created during the analysis phase. So it is done by using the ER diagram. During system design phase, our next task is to convert this ER diagram into the database design. Okay, till now, we haven't known about what database will we be using in our system, what type of tables and what data types will be used. We have a rough picture of what the database will look like. कस्तो हुन्छ त पछि भन्ने कुरा एउटा रफ पिक्चर छ। ER डायग्रामले चाहिँ हामीलाई के इन्टिटीहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू थाहा दिएको छ, त्यसमा के एट्रिब्युट छन् भन्ने थाहा दिएको छ। तर त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा लजिकल फ्रेमवर्कमा मात्रै छ, त्यो चाहिँ एउटा लजिकल डिजाइनमा मात्रै छ। त्यसलाई अब हामीले फिजिकल डिजाइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। So database design is the process of producing a detailed data model of a database, and it contains all the logical and physical design choices and physical storage parameters needed to generate a design in a data definition language, which can then be used to create a database. A fully attributed data model contains detailed attributes for each entity. So during the creation of, or during the analysis phase, we create a raw picture of the database, that in terms of entity relationship diagram. And now we will be converting this ER diagram into logical and physical design of database, so that we will know what tables shall we be implementing, what fields will be created, what data types will be chosen, what primary keys and foreign keys will be implemented. All this is done during database design phase. So the term database design can be used to describe many different parts of the design of an overall database system. Principally and most correctly, it can be thought of is the logical design of the base structures used to store the data. In the relational model, that these are the tables and views. In an object-oriented database, or in an object database or object-oriented database, the entities and relationships map directly to object classes and named relationships. So if we are using structured methodology, then what we will be creating is the tables and necessary views of the tables. Otherwise, table viewerको बारेमा DBMS पढ्दाखेरि पक्कै पढिसक्नु भएको छ, so you already know that. Table भनेको चाहिँ base हो, repository हो, where data is stored, and views are the way how data can be extracted from tables. Viewहरू क्रिएट गरेपछि टेबलबाट कस्तो खालको डेटा चाहिन्छ त्यही अनुसारको डेटा query use गरेर extract गर्न सकिन्छ. So in an object-oriented database, these entities and relationships that map directly to object classes, objectहरूको क्लासहरू र तिनीहरूको बीचको एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि तपाईँ object-oriented वेमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने. However, even in object-oriented program, object-oriented system analysis and design, object-oriented programming, we will be implementing the database as well. हैन, त्यसमा डेटाबेसको कन्सेप्ट पनि हुन्छ, तर अब्जेक्ट ओरिएन्टेड वेमा चाहिँ प्रत्येक अब्जेक्टहरुको आफ्नो डेटाबेसको कुराहरु त्यसरी क्रिएट गर्ने काम गरिन्छ. However, the term database design could also be used to apply to the overall process of designing not just the base data structures, but also the forms and queries used as a part of the overall database application within the DBMS. Broadly हेर्ने हो भने database design भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो डेटाबेसमा डेटा इन्ट्री गर्नलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने फर्म र रिपोर्टहरुको डिजाइन पनि यसमा पर्न सक्छ. तर हामी अहिले यो कन्टेक्स्टमा के कुरा गर्छौं त भन्दा we will be discussing about the design of the data structure.
है डेटा स्ट्रक्चरको डिजाइन अनि डेटाबेसको कस्तो मोडल हुन्छ डेटाबेसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ स्किमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा हामी फोकस गर्छौँ The process of doing database design generally consists of a number of steps which will be carried out by the database designer. Usually the designer must determine the data to be stored in the database, determine the relationship between the different data elements, superimpose a logical structure upon the data, on the basis of this relationship and database design process. So these are the works, they are the steps that are carried out while designing a database. So database design process includes 3 steps. One is conceptual database design phase, another is logical, and third one is the physical database design. The conceptual database design consists of the activities which are to identify all entities, define entity attributes, uniqueness and usefulness, define attribute properties including data type, size, and whether null values can be accepted, define entities and attributes as related to one another. So this is the first step where conceptual design is implemented, conceptual design is made. इन्टिटीहरू आइडेन्टिफाई गर्ने इन्टिटीको एट्रिब्युटहरू आइडेन्टिफाई गर्ने तिनीहरूको चाहिँ युजफुलनेस छ अनि युनिकनेस के छ त छ कि छैन छ भने के छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यसपछि तिनीहरूको एट्रिब्युट्सको पनि प्रपर्टिजहरू जस्तै एट्रिब्युट्सहरू आइडेन्टिफाई गरियो तिनीहरूको डेटा टाइप के हुनसक्छ साइज के हुनसक्छ अनि तिनीहरूमा नल राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुराहरू अनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने र तिनीहरूलाई एकअर्कासँग रिलेट गर्ने प्रत्येक इन्टिटीको एट्रिब्युट्सहरू के भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने कामहरू फर्स्ट कन्सेप्चुअल डिजाइन फेजमा हुन्छ भने सेकेन्ड फेजमा ट्रान्सफर्म कन्सेप्चुअल डिजाइन क्राइटेरिया इन्टु रिलेसनल फर्म transform entities into tables. So the second step includes transformation of the conceptual design into logical design, where entities are converted into tables, database tables. Entity attributes are converted into fields or columns, and tables and columns are transformed using the rule of functional dependencies and keys or normalization. So the normalization, the concept of normalization comes here, where you convert the conceptual design, जुन चाहिँ conceptual design चाहिँ प्राय ER diagram मा पर्छ ER diagram चाहिँ ER diagram चाहिँ conceptual design भित्र पर्छ ER diagram बनाइसकेपछि त्यो conceptual design लाई चाहिँ अब के गरिन्छ त भन्दा logical design मा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसको लागि पनि स्टेप्सहरू छ रुल्सहरू छ के गर्ने कुन खालको कस्तो केलाई के गर्ने भन्ने कुराको रुल चाहिन्छ and the third one is the physical design activities which consist of assigning indexes indices apply गर्ने काम गरिन्छ प्राइमरी कीहरू युज गर्ने काम फरेन कीहरू एप्लाई गर्ने काम युनिक इन्डेक्सहरू लगाउने काम गर्ने यसमा गरिन्छ ट्युन इन्डेक्सेस फर म्याक्सिमम पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्नको लागि इन्डेक्सेसहरूलाई जुन हामीले क्रिएट गरेको इन्डेक्सहरू छ त्यो इन्डेक्सहरूलाई प्रपरली एप्लाई गर्ने काम गरिन्छ अनि त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने डिनर्मलाइज पनि गर्न सकिन्छ जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईले पढिसक्नु होला नर्मलाइजेसन पढ्दाखेरि डिनर्मलाइजेसनको बारेमा पनि थोरै कुराहरू आयो होला पक्कै पनि सो कन्सेप्चुअली एक किसिमको ER डायग्राम डेभलप गरिन्छ त्यसपछि लजिकल डिजाइन गर्दाखेरि नर्मलाइजेसनको स्टेप्सहरू फलो गरिन्छ 1NF 2NF 3NF 4NF BCNF 5NF 6NF एप्लाई गर्दै गइन्छ आवश्यकता पर्यो भने 5 6 सम्म पनि पुग्न सकिन्छ नत्र 3 या 4 सम्मले हामीलाई लगभग पुग्छ त्यो गर्दै गइन्छ अनि गरिसकेपछि हामीले एउटा डिजाइन चाहिँ तयार गर्छौं यस्तो यस्तो खालको टेबलहरू बन्छ यस्तो यस्तो फिल्डहरू हुन्छ तिनीहरूको बीचको रिलेसनशिप यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्छौं अनि वीक एन्टिटीजहरुलाई के गर्ने अनि त्यसपछि यो डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरुलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू एसोसिएटिभ एन्टिटीहरुलाई के गर्ने भन्ने कुराहरूको आधारमा हामीले एक किसिमको डिजाइन गर्छौं तर पछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो लजिकले काम नगर्न पनि सक्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीले गरिसकेको नर्मलाइजेसनलाई फेरि डिनर्मलाइज गर्न पनि पर्न सक्छ द्याट्स इन स्पेशल केसेस कहिलेकाहीँ मात्र त्यस्तो पर्ने गर्छ सधैँभरि चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन सो हामीले कन्सेप्चुअल डिजाइन एक्टिभिटिजमा यदि हामीले पहिल्यै ER डायग्राम बनाइसकेका छौं भने
if we have already designed, already created ER diagram, then it's fine. We have already done the conceptual design phase. है अब यहाँनिर एउटा कुरा म तपाईलाई क्लियर गर्न चाहन्छु भने what I would like to make you clear is that the activities of system analysis and designs are overlapping. है तपाईले कहिलेकाहीँ के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो डेटा फ्लो डायग्राम बनाउने हैन, डेटा फ्लो डायग्रामको डिफरेन्ट लेभल्सहरु बनाउने, यो चाहिँ एनालाइसिस हो, यो चाहिँ एनालाइसिस भित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ कतै कतै चाहिँ होइन, यो त डिजाइनमा पर्छ, यो त डिजाइन सिस्टम डिजाइनमा पर्छ। त्यसैगरी ईआर डायग्राम बनाउने कुराहरु पनि सिस्टम एनालाइसिस भित्र पर्छ भन्ने पनि छ, सिस्टमको एनालाइसिसको फेजमा पर्छ भन्ने पनि छ। कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ, यो चाहिँ सिस्टम डिजाइन भित्र पर्छ भन्ने छ। सो दिज आर ओभरल्यापिङ, कहिलेकाहीँ एनालाइसिस र डिजाइनको कुरा ओभरल्यापिङ पनि हुन सक्छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। क्लियर डिस्टिङसन अथवा डिस्टिङ्क्ट फेजेसको रूपमा तिनीहरू आउँदैनन्। ओभरल्यापिङ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै यही पनि तपाईले हेर्नु भने डेटाबेस डिजाइनको प्रोसेसमा यो कन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइनले धेरै जसो चाहिँ इन्टिटी र रिलेसनशिपको कुराहरू अथवा ईआर डायग्रामको कुराहरू खोज्छ हैन। अनि ईआर डायग्राम बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि प्रत्येक एट्रिब्युटहरूको युनिकनेसको कुराहरू, डेटा टाइप साइजको कुरा त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपको रूपमा आउँछ। त्यसै यतापट्टि यो कुरा चाहिँ फेरि प्रोसेस डिजाइनमा पनि हुन्छ। यो डेटाबेस डिजाइनमा, डेटा डिजाइनमा मात्रै होइन कि प्रोसेस डिजाइनमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। के अरे कन्टेक्स्ट डायग्राम, डिएफडीहरू सिस्टम डिजाइन भित्र भन्ने पनि कहिलेकाहीँ कुरा आउन सक्छ। त्यही भएर एनालिस्ट र डिजाइनर चाहिँ प्रायः छुट्टा छुट्टै मान्छेहरू हुनुभन्दा द सेम पर्सन हु the same persons or group of people who analyze the system must design the system भन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बीचको ग्याप नहोस्, उनीहरूले नै एनालाइसिस जसले गर्छन् उनीहरूले डिजाइन गर्यो भने त्यो प्रपर अथवा त्यो सिंगल ह्यान्डेड हुन्छ अनि कम्युनिकेसन ग्यापहरुको चान्सेस कम हुन्छ भनेर भन्न खोजेको कारण पनि त्यो पनि हो। So this is about these are about the 3 steps of database design process. And after the physical design activities, we will have a database design where the database is created with the intention of maximizing the performance and reducing the redundancies, increasing the uniformity or consistency or integrity. So next is about normalization. I think I don't need to discuss this in this class because you have been learning or you have already learned about DBMS and you are well known about what is normalization and how normalization is done, what are the processes, what are the forms. Sir. Okay? Yes, please. के अरे हाम्रो त के अरे डिबिएमएस को नबुझ्नेहरू पनि अब म लगायत अरू पनि होला नि हैन। के अरे हामीले खासै राम्रोसँग बुझेको छैन अनि त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ के अरे यो पार्ट चाहिँ स्किप नगरौँ न प्लिज। ओके यदि त्यस्तो हो भने अब यहाँ अहिले चाहिँ त्यो धेरै डिटेलमा चाहिँ आउँदैन है सगुन यो डिबिएमएसमा तपाईले जति डिटेलमा पढ्नुभयो त्यो सबै डिटेलमा आउँदैन। त्यही पनि ठिकै छ इफ यु इन्सिस्ट हैन, तपाईहरुले ठिकै छ एकचोटी रिभिजनै हो यो हैन, रिभिजनै गरौँ स्किप नगरौँ भन्नुहुन्छ इट्स ओके फाइन। सबैको भनाइ त्यही राम्रोसँग बुझ्छ होला के, त्यही भएर नि यो चाहिँ स्किप नगरिकन रिभिजन पनि एउटा राम्रो रिभिजन पनि हुन्छ प्लस तपाईले भन्दाखेरि राम्रोसँग बुझाएर भनिदिनुहुन्छ नि त। ओके थ्यांक यू फर दैट। आई विल ट्राई माय बेस्ट है त, म बुझाएर भन्ने कोसिस गर्छु। ल त्यसमै स्किप नगरौँ होला। ओके so normalization you already know normalization is the process of decomposing a table, right? Normalization is the process of breaking down a single large table into smaller manageable tables. यो किन चाहियो त भन्दाखेरि normalization को process normalization मा के हुन्छ भने तपाईले सुरुमा डेटाबेस क्रिएट गर्दाखेरि अथवा सुरुमा तपाईले सफ्टवेयर इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउने भनिसकेपछि त्यसको डेटा स्ट्रक्चर के हुन सक्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ। अनि आइडेन्टिफाई गरेपछि यसमा यो खालको डेटा राख्ने भनेर एक किसिमको टेबलको स्ट्रक्चर हामीले क्रिएट गर्छौं। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको टेबलहरु बनाउने अनि यस्तो खालको डेटा राख्ने भनेर भनिन्छ।
यो कन्सेप्ट चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आएपछि मात्रै आएको हो। पहिला पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ डेटाबेसको मोडलहरु पढिसक्नु भएको छ, हायरार्किकल मोडल, नेटवर्क मोडलहरु पढिसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा त्यो फ्ल्याट फाइल सिस्टमहरुको बारेमा पनि तपाईलाई थाहा छ, जसमा चाहिँ त्यो हायरार्किकल मोडलमा पनि के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि सबै इन्फर्मेसन एकै ठाउँमा राखिन्थ्यो अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई मात्रै पछि के गरिन्थ्यो, त्यो इन्फर्मेसनलाई ब्रेक गरेर अथवा त्यसबाट चाहिँ केही पार्ट्सहरु छुट्याएर मात्रै अर्कोमा राख्ने काम गरिन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यानेजेबल भएन अनि रिलेसनल डेटा डिबिएमएस को कन्सेप्ट आयो। रिलेसनल मोडलको कन्सेप्ट चाहिँ इएफ कोडले त्यसपछि बल्ल त्यो प्रतिपादन गरे, त्यसको रुल्सहरु बनाए, अब्जेक्टिभ्सहरु बनाए। त्यो रिलेसनल मोडलले के भन्छ भने रादर देन क्रिएटिङ अ सिंगल कसको अनम्युट भएको हो, मेरै हो कि मेरै कारणले हो कि आई डोन्ट नो है। म बोलेको सुनिएछ? इको आएको छ कि छैन? अच्छा सर। इको आइरहेछ? अच्छा। छैन। ओके ओके के भएछ? ओके सो normalizationको कन्सेप्टले के भन्छ भने rather than creating a single large table for storing all kind of data, create separate tables with separate meanings, with separate set of data and link them together using common fields भनेर भन्छ। So database normalization is the process of organizing the columns and tables of a relational database to minimize data redundancy। मैले चाहिँ normalizationलाई कसरी भन्छु भने R for reduce, R for redundancy or repetition भन्छ के। नर्मलाइजेसन किन चाहियो त भन्दाखेरि एउटा टर्म सम्झिनुस्, R सम्झिनुस्। त्यो R ले चाहिँ के भन्यो भन्दा रिड्युस रिडन्डेन्सी भनेर भन्यो। रिड्युस रिडन्डेन्सी अथवा रिडन्डेन्सी भनेको के त रिपिटिसन। डेटाबेसमा भएको डेटालाई रिड्युस गर्नको लागि के गर्यो, नर्मलाइजेसन गर्यो। अर्को सम्झिनुस् I है। I भनेको इन्क्रिज। इन्क्रिज के त भन्दा इन्टिग्रिटी, इन्टिग्रिटी अथवा युनिफर्मिटी। I अथवा U लाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्यो। इन्टिग्रिटी अथवा युनिफर्मिटी अथवा कन्सिस्टेन्सी यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न पर्यो अनि रिडन्डेन्सीलाई चाहिँ अथवा रिपिटिसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्न पर्यो। त्यसको लागि नर्मलाइजेसन युज गरिन्छ। नर्मलाइजेसनको मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो, टु रिड्युस द रिडन्डेन्सी एन्ड टु इन्क्रिज द इन्टिग्रिटी अर कन्सिस्टेन्सी अफ द डेटा। सो त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा it involves decomposing a table into less redundant and smaller tables without losing information। अब यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि हाम्रो रिपिटिसन चाहिँ प्रायः जसो केमा हुन्छ भन्दा कोलमहरुमा रिपिटिसन हुन्छ हैन। कोलमहरु अनावश्यक कोलमहरु हामीले धेरै ठाउँमा राख्छौं, धेरै टेबलमा राख्छौं। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, एउटै डेटा धेरै ठाउँमा स्टोर गर्नुपर्छ। अब जस्तै स्टुडेन्टको कुनै एउटा स्टुडेन्टको डिटेल्स तपाईले एक्सेल पढ्दाखेरि कुनै समयमा एक्सेल पढ्दाखेरि एक्सेलमा चाहिँ स्टुडेन्टको रिजल्टको एउटा चाहिँ टेबल बनाउनु होला। त्यसमा स्टुडेन्टको नेम, एड्रेस, टेलिफोन देखि लिएर उसले चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टमा पाएको मार्क्स पनि एकै ठाउँमा राखिन्थ्यो एक्सेलमा। अनि कुनै एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ फर्स्ट टर्म अथवा एउटा कुनै सेमेस्टर एक्जामको बारेमा राखियो, अर्को सेमेस्टरको फेरि इन्ट्री गर्नु पर्यो नि, त्यो स्टुडेन्टको सबै डिटेल फेरि इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त इन्ट्री गर्दा टाइम बढी लाग्यो। अनि दोस्रो कुरा के भयो त भन्दा त्यो स्टुडेन्टको कुनै डेटालाई अपडेट गर्नु पर्यो भने त्यो अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा अपडेट गर्नु पर्यो कि। त्यसले गर्दा के भयो, इन्कन्सिस्टेन्सी भयो, एक ठाउँमा रिपिटिसन भयो, एक ठाउँमा केही चेन्ज गर्यो भने त्यो चेन्ज एक ठाउँमा चेन्ज गरिएला अनि झुकेर अर्को ठाउँमा चेन्ज नगर्ने हो भने त्यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ इनकम्प्याटिबल अथवा इनकन्सिस्टेन्ट डेटा स्टोर हुने भयो। रिपिटिसन त हुने नै भयो। त्यही भएर नर्मलाइजेसनको कन्सेप्ट आएको त्यही भएर हो। So the objective is to isolate data so that addition, deletion and modification of an attribute can be made in just one table and then propagated through the rest of the database using the defined foreign keys। अब यसमा foreign key को कुरा, प्राइमरी की को कुरा आउँछ हैन। एउटा टेबलको युनिक फिल्डलाई प्राइमरी की अनि अर्को टेबलको फेरि अर्को टेबलबाट त्यही त्यो अघिको टेबलको युनिक फिल्डलाई लिंक गर्यो भने त्यसलाई फरेन की को कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो प्राइमरी की र फरेन की को कन्सेप्ट युज गरेर एडिसन डिलिसन कुनै गर्नु पर्यो भने एउटा मात्रै टेबलमा गर्नु परोस् हैन, जसले चाहिँ सबै ठाउँमा गर्न नपरोस्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटेड डेटाहरू अर्को ठाउँमा बसोस्, प्राइमरी डेटा अर्को ठाउँमा बसोस् भन्ने कुरा त्यसरी कन्सेप्ट एप्लाई हुन्छ। नर्मलाइजेसन मेक्स द डेटा मोडल फ्लेक्सिबल एन्ड रिलायबल
it does generate some overhead because you usually get more tables, but it enables you to do many things with your data model without having to adjust it. यो कुरा चाहिँ नर्मलाइजेसनको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि नर्मलाइजेसन चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ होइन। नर्मलाइजेसन चाहिँ सजिलैसँग नर्मलाइजेसन गरिहाल्न बुझिहाल्न सकिन्न। ओभरहेड पनि हुन्छ किनभने एउटा टेबल हुँदाखेरि जसरी म्यानेज गरिन्थ्यो मल्टिपल टेबल हुँदाखेरि झन् म्यानेज गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। मैले पनि सुरुमा नर्मलाइजेसन पढ्दाखेरि यो किन झन्झट गरे होला, एउटै टेबलमा भए हुन्थ्यो, किन अर्को टेबल बनाएपछि फेरि डेटालाई एकै ठाउँ ल्याउनु पर्यो। तपाईँले जोइन पनि पढिसक्नुभयो होला होइन, इनर जोइन आउटर जोइनहरू पढिसक्नुभयो होला। पहिला टुक्रायो, एउटा टेबल चारवटा टेबल बनायो, सबै छुट्यायो, अनि प्राइमरी की फरेन की युज गरेर लिङ्क गर्यो, अनि पछि फेरि डेटा चाहियो भने फेरि जोडेर लिएर आऊ, फेरि जोइन गर होइन, इनर जोइन दिस अन दिस भनेर जोइन गर। यो झन्झट किन गरे होला जस्तो लाग्थ्यो। तर नर्मलाइजेसन नगर्दाखेरि जति दुःख हुन्छ नर्मलाइजेसन गरेपछि चाहिँ दुःख अभियसली कम हुन्छ। ओके सो यहाँ चाहिँ मैले नर्मलाइजेसन अब यो सबै डिबिएमएस को पुरै नपढ्ने भएको भएर मैले चाहिँ खालि 3टा फर्म्सको मात्रै लिएर आएँ। यो हामीले चाहिँ अब धेरै डिटेलमा जानु पनि नपर्ने भएको भएर फर्स्ट 3 फर्म्स अफ नर्मलाइजेसन तपाईँले यो 3टा बुझ्नुभयो भने त्यसपछि अरू बाँकी फर्म्स अफ नर्मलाइजेसन बुझ्न त्यति गाह्रो नहोला जस्तो लाग्छ है। So formalization, normalization forms. There are 6 forms. 1, 2, 3, 4 अथवा BCNF अनि 5 र 6 भनेर 6 form of normalization छ। त्योमध्ये first 3 are the most common ones and most of the database systems use these 3 forms. यो 3टा फर्म युज गरेपछि प्राय जसो सिम्पल डेटाबेस सिस्टमहरू जुन हामीले जेनरल पर्पजको लागि युज गर्छौँ तिनीहरूको चाहिँ नर्मलाइजेसन कम्प्लिट हुन्छ। कुनै कुनैमा अलिक एडभान्स अलि धेरै नै कामहरू गर्नु पर्यो भने बल्ल त्यसमा चाहिँ 4NF 5NF 6NF युज हुने। ल म ट्राई गर्छु तपाईँलाई 1NF 2NF 3NF को कन्सेप्ट बुझाउन ट्राई गर्छु। फर्स्ट नर्मल फर्ममा तपाईँले सम्झिनु पर्ने भनेको के हो भने 1NF द कन्सेप्ट अफ 1NF इज रिलेटेड टु एटोमिसिटी है। यो चाहिँ एटोमिक को कुरा आउँछ एउटा। अनि त्यसपछि अर्को यस प्लिज सरी के रे रेकर्डिङ भएर हुन्छ आज। ए ओके ओके Okay, I have started the recording. So first normal form. This first normal form is related to atomicity. That means each attribute or each field should have atomic or single value. यो भन्न खोजेको के हो भने प्रत्येक एउटा टेबलमा कुनै एउटा फिल्ड छ भने त्यो फिल्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा नन रिपिटिङ भ्यालु हुनु त्यसमा चाहिँ एटोमिक सिंगल भ्यालु हुनु पर्यो र त्यो टेबलमा फिल्डको कुरा गर्ने भने सिंगल भ्यालु हुनु पर्यो। अनि टेबलको कुरा गर्ने भने त्यसमा चाहिँ रिपिटिङ ग्रुप्स र नन रिपिटिङ ग्रुप्स चाहिँ छुट्टिएको हुनु पर्यो के। कुनै टेबलमा रिपिटिङ ग्रुप्स छ भने त्यसलाई छुट्याउनु पर्यो। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ है। We would create we could have created an entity sales with attributes for each of the products that were bought. What is wrong about this is that only 3 products can be sold. If you would have to sell 3 products, then you would have to start a second sell or adjust your data model by adding product. यो भन्न खोजेको नि यहाँ चाहिँ त्यो टेबल बनाएन। यहाँ भन्न खोजेको के भने एउटा सेल्स गर्ने एन्टिटी बनाइयो अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले यो पेपरमा गर्नु पाएको भए ठिक हुन्थ्यो। I will try. जस्तै यहाँ चाहिँ मैले त्यो एक्जाम्पलमा भन्न खोजेको कुरा म एकचोटि ट्राई गर्छु। जस्तै तपाईले एउटा टेबल बनाउनु भयो, यो टेबलमा चाहिँ सेल्सको रेकर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ सेल्स आइडी भनेर तपाईले राख्नु होला, कस्टमर आइडी अथवा नेम राख्नु होला। देखेछ नि हैन यो? देखेछ सर। देखेछ है? मैले त्यसैमा एडिट गरेँ। अब यहाँ आज फेरि त्यो बोर्ड या पेपर युज गर्ने त्यो तयारी गरिएन, फेरि त्यो तयारी गर्न थाल्न टाइम लाग्छ। सेल्स आइडी, कस्टमर आइडी अनि त्यसपछि
सपोज आइटम्स को लागि चाहिँ तपाईले आइटम आइडी राख्नुभयो मैले एकदम सिम्पलिस्टिक फर्ममा मैले बनाएँ आइटम आइडी भनेर राख्नुभयो सपोज सेल्स आइडी अथवा अनि त्यसपछि सेल्स डेट बिल नम्बरहरू थुप्रै कुरा हुन्छ त्यसमध्ये आइटम आइडी मात्र राखियो या आइटम्स राखियो भने सेल्स आइडी सपोज 101 हो कस्टमर आइडी चाहिँ 223 हो भने उसले चाहिँ चारवटा आइटम किन्यो सपोज भने उसले चाहिँ चारवटा आइटम चाहिँ 3.21 नम्बरको एउटा आइटम अनि 34.65 नम्बरको अर्को आइटम यो चाहिँ आइटमको कोड भन्न खोजेको 87.09 भन्ने सपोज आइटम किन्यो यसरी चाहिँ उसले आइटम तीनटा किन्यो भन्यो भने एउटा कुनै कस्टमरले एकचोटि गरेको पर्चेजमा अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एकचोटि भएको सेल्समा चाहिँ एउटा रेकर्ड सिंगल रेकर्ड यसरी राख्नु पर्यो यसरी राख्दाखेरि यसको प्रब्लम के हो त व्हाट इज द प्रब्लम विथ दिस द प्रब्लम विथ दिस इज you cannot enter three different values in one field एउटा यो आइटम आइडी भन्ने फिल्डमा तपाईले तीनटा भ्यालु राख्न पाउनुहुन्न अब यसरी राख्नु भने फेरि तपाईले आइटम प्राइस राख्नु भयो भने यहाँ आइटम प्राइस त फेरि तीनटा राख्नु पर्यो यसको 200 रुपैयाँ यसको चाहिँ 400 रुपैयाँ यसको चाहिँ 650 रुपैयाँ भनेर तीनटा राख्नु पर्यो हैन अनि फेरि आइटम क्वान्टिटी सामान यतिवटा यो सामान यतिवटा भनेर किनेको तपाईले बनाउनु पर्यो एक्सेलमा बनाएको भए त तपाईलाई के फरक पर्दैन एक्सेलमा चाहिँ तपाईले यो फिल्डहरु राख्नुहुन्थ्यो अनि यसमा चाहिँ तीनटा रोहरु बनाइदिनुहुन्थ्यो अनि यो दुईटालाई मर्ज गरिदिनुहुन्थ्यो एउटामा ट्याक्क देखिन्थ्यो भिजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा बुझिन्थ्यो तर डेटाबेसमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने भनेको डेटाबेस क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले भिजुअली त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बिलहरु प्रिन्ट गरे जस्तो या टेबलमा रिपोर्ट बनाए जस्तो होइन त्यसलाई त तपाईले प्रत्येक फिल्डको भ्यालुहरु प्रोग्राममा त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक फिल्डको आफ्नो मिनिङ हुन्छ सो यो टेबल चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्ममै छैन नर्मलाइजेसनको कुनै फर्ममा पनि छैन बिकज दिस आइटम आइडी फिल्ड एन्ड आइटम प्राइस फिल्ड दे डु नट कन्टेन एटोमिक भ्यालु के गर्नु पर्यो त यसलाई एटोमिक बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ आइदर दिस नीड टु बी सेपरेटेड इन अ डिफरेन्ट रो अर अ डिफरेन्ट कोलम सपोजको कुरा है सपोज मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हैन यो त यसरी एउटा एउटा भ्यालु राख्न पर्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले यसमा एउटा चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले यहाँ कोलम थप्न सक्छु मैले चाहिँ यसमा गएर मैले के गर्न सक्छु त भन्दा कोलम थप्न सक्छु यसलाई आइटम आइडी 1 बनाउन सक्छु अनि आइटम आइडी 2 बनाउन सक्छु हैन अनि त्यसै गरी फेरि चाहिँ अर्को एउटा कोलम थपेर अब आइटम आइडी 3 बनाउन सक्छु यो एउटा पोसिबल सोलुसन हुन सक्छ मैले आइटम आइडी 2 राखे अनि यसलाई चाहिँ 3 राखे भने नाउ देयर आर नो multiple values in a field हैन अब त आइटम आइडी 1 मा सिंगल भ्यालुहरु छ यो सोलुसनले काम गर्ला एउटा सोलुसन त यो यसले काम गर्ला फर द टाइम बिइङ यदि तीनटा सम्म मात्रै आइटम कसैले किन्ने हो भने काम गर्ला यदि तीनटा मात्रै फिल्ड यसरी रिपिट गर्ने हो भने काम गर्ला तर कसैले चारवटा आइटम किन्यो भने त्यसको डिजाइन नै चेन्ज गरेर आइटम आइडी 4 बनाउनु पर्छ अनि यो प्रब्लम फेरि केमा पनि हुने भयो क्वान्टिटीमा नि हुने भयो प्राइसमा पनि हुने भयो त्यही भएर यो चाहिँ प्र्याक्टिकल सोलुसन होइन अब यसलाई चाहिँ कसरी नर्मलाइज गर्ने त नि कसरी एउटा फिल्डमा सिंगल डेटा मात्रै राख्ने त नि भन्ने कुराको सोलुसन चाहिँ के हुन सक्छ भने तपाईले यहाँ फेरि सेल्स आइडी को 101 अनि 223 लाई रिपिट गरेर 34.65 लाई यहाँ राख्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को फिल्ड बनाएर 101 अनि 223 अनि त्यसपछि 87.69 लाई चाहिँ सरी 09 लाई चाहिँ यहाँ राख्ने त्यसरी चाहिँ तपाईले यदि यसरी डिजाइन गर्नुभयो भने अब बल्ल यो चाहिँ एक किसिमको नर्मलाइज फर्ममा छ एक किसिमको फर्स्ट नर्मल फर्ममा छ अनि यहाँ मैले चाहिँ यो नर्मलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि छ अनि यहाँ के डिफरेन्स भेटाउँछु भने बुक अथवा अथर पछि फरक एउटा कुरा चाहिँ के भेटाउँछु भने कसैले चाहिँ यति मात्रै गर्यो भने यो फर्स्ट नर्मल फर्ममा आयो भन्ने कुराहरू भन्नुहुन्छ हैन कसैकोमा चाहिँ फेरि के छ भने त्यो रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुप्सलाई पनि छुट्याउनु पर्छ यसलाई सेपरेट टेबलमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ
यो यो सुरुको कन्सेप्टको बारेमा क्लियर भयो कि भएन? फर्स्ट नर्मल फर्मको जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। फर्स्ट नर्मल फर्मको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ कि कोलमहरु सेपरेट गरिदिएर अनि त्यसपछि यसमा सिंगल भ्यालु प्रत्येक फिल्डमा सिंगल भ्यालु मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्मको। एभ्री फिल्ड शुड ह्याभ एन एटोमिक भ्यालु भन्ने। जस्तै तपाईले चाहिँ अब यसमा अब यो फर्स्ट नर्मल फर्ममै यदि मैले अघि भने जस्तै रिपिटिङ र नन रिपिटिङ ग्रुप्सको कुरा गर्ने हो भने अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्ट 4 अथवा आइटम 4 भनेर फिल्ड छुट्टै नबनाएर तपाईले तलपट्टि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तल तल राख्दै जान सक्नुहुन्छ। यो केस चाहिँ फोन नम्बरको केसमा पनि आउँछ कि जस्तै एकजनाको एउटा भन्दा धेरै फोन नम्बर छ, हबीजहरु छ भने त्यो फोन नम्बर हबीहरु चाहिँ तपाईले एउटै फिल्डमा धेरैवटा हबीहरु लेखेर राख्दाखेरि पछि फेरि त्यसलाई तपाईले एक्सट्र्याक्ट गर्ने बेलामा त्यसलाई सेपरेट गर्न गाह्रो पर्छ। So what you should do? You should create rows. You should repeat the rows, and then you have to separate the repeating groups and non-repeating groups. अब repeating र non-repeating group भनेको के हो भने अघि मैले जुन त्यो सेल्स आइडी कस्टमर आइडी भने त्यसमा थोरै मात्रै राखेँ। त्यसमा त के हुन्छ बिल नम्बर हुन्छ, सेल्स आइडी हुन्छ, सेल्स डेट हुन्छ, कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, टेलिफोनहरु के होला। अनि यतापट्टि चाहिँ फेरि आइटमसँग रिलेटेड कुराहरु हुन्छ। आइटम आइडी, आइटम नेम, प्राइस, क्वान्टिटी, एमाउन्ट अनि डिस्काउन्टहरुको कुराहरु फेरि राइट साइडमा हुन्छ। त्यो आइटमको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ नन रिपिटिङ हो। तर यतापट्टि बिलको कुरा चाहिँ रिपिटिङ हो। यो कुरालाई तपाईलाई अझै क्लियरली कसरी बुझ्नुहुन्छ भने टेक एन एक्जाम्पल अफ अ बिल हैन, एउटा इन्भोइसको एक्जाम्पल लिनुस्। अनि त्यो इन्भोइसमा के हुन्छ माथिपट्टि चाहिँ कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम, एड्रेसहरु माथि हुन्छ। तलपट्टि चाहिँ के हुन्छ फेरि आइटमहरुको एउटा टेबल हुन्छ। आइटम आइडी, आइटम प्राइस, क्वान्टिटी अनि त्यसपछि एमाउन्ट भन्ने हुन्छ। माथिपट्टिको इन्फर्मेसन त्यो हेडर इन्फर्मेसन कस्टमर आइडी, नेम, एड्रेस, टेलिफोनहरु यिनीहरु चाहिँ प्रत्येक आइटमको लागि रिपिटेड हो कि। सो व्हाट यू शुड डू इज रिपिट सेपरेट द रिपिटिङ एन्ड नन रिपिटिङ ग्रुप्स। अघिको एक्जाम्पलमा रिपिटिङ ग्रुप्सहरु चाहिँ त्यो आइटम आइडी, आइटम नेम, प्राइसहरु यिनीहरु चाहिँ प्रत्येक एउटा आइटमको लागि फरक फरक हुन्छ। त्यसलाई छुट्टै टेबल बनाउने र कस्टमरको डेटा जुन छ कस्टमरको इन्फर्मेसन अथवा सेल्सको इन्फर्मेसन एउटा पार्टिकुलर बिल नम्बर, नेम, कस्टमर आइडी, सेल्स डेट, कस्टमर एड्रेस यी कुराहरु चाहिँ फेरि प्रत्येकको लागि रिपिटिङ हो। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै बनाउने। यति गरेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि सेल्समा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 3 हरुको यसरी राख्नुको सट्टा सम टोटल डेट राख्नुको सट्टा सेल्स नम्बर एउटा, सम टोटल र डेट एउटा, अनि त्यसपछि सेल्स डिटेल्समा चाहिँ सेल्स नम्बर र प्रोडक्ट नम्बर यो दुईटालाई लिंक गर्नलाई फेरि के चाहियो त भन्दा सेल्स नम्बर पनि चाहियो। है अब यसलाई चाहिँ टेबलर फर्मेटमा पनि देखाउन पाएको भए हुन्थ्यो। मैले फेरि यसलाई स्किप गर्ने भएपछि मैले यसमा sorry for that. ट्युटोरियल पनि छ नर्मलाइजेसन के लागि भनेर। यसमा चाहिँ सिम्पल डेटाबेस डिजाइनको कन्सेप्टको कुराहरु बढी छ। प्लिज वेट है। एकछिन है त म अर्को शेयर गर्छु है। सो फर्स्ट नर्मल फर्म यसमा फर्स्ट नर्मल फर्ममा के हुने भयो त भन्दाखेरि एटोमिसिटीको कन्सेप्ट मैले के भनेको थिएँ। जस्तै यो
यो हेर्नुस्, यसमा चाहिँ टेबुलर फर्मको इक्जाम्पल पनि छ। इन्भोइस नम्बर, डेट, कस्टमर नम्बर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, सिटी, स्टेट, अनि आयो आइटम आइडी, आइटम डिस्क्रिप्सन। देखेछ नि होइन यो? Hope you can see this. देखेछ है? ओके, सो अलि साइज चाहिँ सानो छ, त्यही भएर पनि अब स्क्रिनमा अटाउनलाई योभन्दा बढी जुम गरेर चाहिँ सकिन्न। यहाँ मैले भने जस्तो इन्भोइस नम्बर, डेट, कस्टमर नम्बर, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, यहाँसम्मको इन्फर्मेसन, द इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान सी हियर, दिज आर रिपिटिङ। 125 इज कमिङ थ्राइस, 126 is coming twice, and items are repeating, items are not repeating. And for each customer, maybe customer number 56 is buying three different things हैन। यहाँ चाहिँ यो कुरा चाहिँ रिपिट हुँदैन। तपाईले कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर पनि तपाईले एउटै सामान चारवटा पिसको क्वान्टिटीमा किन्नुभयो भने त्यो चारचोटि इन्ट्री गरिँदैन। त्यसको चाहिँ आइटम नम्बर 563, आइटम डिस्क्रिप्सन समथिङ, एन्ड आइटम क्वान्टिटी विल बी 4 हैन। आइटम प्राइस टोटलहरुको कुराहरु यसरी 563, आइटम डिस्क्रिप्सन समथिङ। यु शुड सेपरेट दिस। पहिलो कुरा त आइटमहरु यसरी सेपरेट रोमा राख्न पर्यो। त्यसलाई चाहिँ आइटम आइडी 1, आइटम आइडी 2, आइटम आइडी 3 गरेर साध्य लाग्दैन। त्यसलाई सेपरेट एउटा आइटम आइडी भनेर सेपरेट रोमा राख्न पर्यो। त्यो पहिलो काम त्यो भइहाल्यो। सेकेन्ड टास्क इज टु सेपरेट दिस। यो यति कुरा, यो रिपिटिङ इन्फर्मेसन र नन रिपिटिङ इन्फर्मेसनलाई सेपरेट गर्नु पर्यो र तिनीहरूलाई फेरि लिङ्क पनि गर्नु पर्यो। केले लिङ्क गर्ने त भन्दा युनिक के छ त्यसले लिङ्क गर्ने। जस्तै अब यो टेबलमा हेर्ने हो भने कुनै पनि फिल्ड युनिक छैन। यो होल टेबलमा you don't find any field that is unique, that can be set as primary key. You can see invoice number is also repeating 3 times, 125 is repeating twice, and 126 twice. Similarly, item ID can also be repeated. 563 number को item एउटा भन्दा बढीले किन्न सक्छ। 563 अनि 652 रिपिटेड छ। अब अरु त कस्टमर नेम पनि अब इन्भोइस नम्बर रिपिट भएपछि यो पनि रिपिट भइहाल्यो। यो तर if you separate this, तपाईले इन्भोइस नम्बर, डेट, कस्टमर नेम, कस्टमर नम्बर, कस्टमर एड्रेस र कस्टमर सिटी, कस्टमर स्टेट, यति जी सम्मको ABCDEFG सम्मको फिल्डहरुलाई तपाईले सेपरेट गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ यो रिपिटेड इन्फर्मेसनलाई वन्स मात्रै लेखेर you can get invoice number is a primary key. वन्स मात्रै लेखेर for this fields यो आइटम आइडी को फिल्ड त यसमा यता आइटम आइडी देखिको यतापट्टिको टेबल एच भन्दा पछाडीको टेबल चाहिँ यसमा त रिपिटेड, यसमा त प्राइमरी की फिल्ड कुनै सिंगल फिल्डलाई प्राइमरी की राख्नै सकिँदैन किनभने रिपिटेड नै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने त भन्दा त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो जुन इन्भोइस नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्डर भन्न पनि सक्छौं या इन्भोइस नम्बर पनि राख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो अर्डर आइडी र आइटम आइडी यो दुईटा र अनि त्यसपछि यता राइट साइडको फिल्ड राखेर एउटा बनाउने, अनि त्यसपछि यतापट्टिको लेफ्ट साइडको यति फिल्डलाई चाहिँ एउटा बनाउने, कस्टमर स्टेट सम्मको यतिलाई एउटा बनाउने है। त्यो गर्यो भने हामीले प्राइमरी की सरी फर्स्ट नर्मल फर्म पाउँछौं। फर्स्ट नर्मल फर्म यसरी सेपरेट गर्ने। यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो छ, अर्डर टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ। अनि त्यसमा चाहिँ आइटम अर्डर आइडी र आइटम आइडी चाहिँ यो अर्डर यो रिपिटेड अर्डर टेबलको अर्डर आइडी र आइटम आइडी को कम्बिनेसन चाहिँ प्राइमरी की राखेर आइटमको एउटा टेबल बनाउन सकिन्छ। सो दिस इज फर्स्ट नर्मल फर्म। मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, कतिपयले चाहिँ यसलाई के गर्छन्, यतिसम्म रिपिटेड र नन रिपिटेड छुट्यायो भने प्राइमरी की, नत्र भने युनिक अथवा एटोमिक भ्यालु मात्रै भयो भने पनि प्राइमरी की भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसरी पनि आउन सक्छ। सो फर्स्ट नर्मल फर्म इज अबाउट एटोमिसिटी। फर्स्ट नर्मल फर्म चाहिँ त्यो भइहाल्यो। अब सेकेन्ड नर्मल फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि पार्शियल डिपेन्डेन्सी नहुने, पार्शियल डिपेन्डेन्सी अन कन्क्याटिनेटेड की भनेको एउटा भन्दा बढी फिल्डहरुको कम्बिनेसनबाट बनेको कीलाई तपाईले कन्क्याटिनेट की भन्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि पार्शियल डिपेन्डेन्सी नगराउ भनेर भन्छ। सो व्हाट इज पार्शियल डिपेन्डेन्सी? कुनै दुईटा फिल्डहरु है, कुनै दुईटा फिल्डहरु चाहिँ नन प्राइमरी की फिल्डमा डिपेन्डेन्ट छन् अथवा
पार्ट अफ द प्राइमरी कीमा डिपेन्डेन्ट छन् भने त्यो चाहिँ पार्शियल डिपेन्डेन्सी हो। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अघिकै टेबलमा हेर्ने हो भने अर्डर आइडी अनि प्राइमरी की हामीले अर्डर आइडी र आइटम आइडीको कम्बिनेसनलाई प्राइमरी की मान्यौँ है। अर्डर आइडी र प्राइमरी अर्डर आइडी र आइटम आइडीको कम्बिनेसनलाई हामीले प्राइमरी की मान्यौँ भने अर्डर डेट इज डिपेन्डेन्ट अन सिम्पली अर्डर आइडी, कस्टमर आइडी, कस्टमर नेम. Customer ID is dependent on order ID. Customer name, address, telephone, these are also dependent on order ID. किनभने प्राइमरी की हामीले यसलाई सेट गरेपछि यो प्राइमरी की भएपछि यिनीहरू सबै चाहिँ यो यतापट्टि अर्डर आइडीमा डिपेन्डेन्ट छन्। Whereas item description is dependent on which one? केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्नु त आइटम डेस्क्रिप्सन चाहिँ? आइटम डेस्क्रिप्सन चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? खै त केही नै आएन कुरा। What is item description dependent on? It is dependent on the item ID. So if the product has an item ID of 563, then it is a particular item with a description with a right. So item description and item price are dependent on item ID. Whereas item quantity is dependent on item को quantity चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? यसो गरौँ, अघिको सुरुको टेबल हेरौँ त, अनि त्यसबाट अझै तपाईलाई हेर्न सजिलो होला। यो हेर्नुभयो भने सो अर्डर डेट इज डिपेन्डेन्ट अन अर्डर आइडी। हामीले चाहिँ अघि नैको त्यो बिल नम्बर या इन्भोइस नम्बरलाई अर्डर आइडी भनेर लेख्यौँ है त। अर्डर डेट इज डिपेन्डेन्ट अन अर्डर आइडी। किन 125 नम्बरको अर्डर आइडी कहिले हो त्यो आइडी इस्यु भएको अथवा त्यो इन्भोइस इस्यु भएको कहिले भन्दाखेरि चाहिँ भन्ने एउटा कुनै कस्टमर सेम छ समवेयर छ यो भयो। अब कस्टमर अर्डर डेट केमा डिपेन्डेन्ट छ? सो अर्डर आइडी इज अ प्राइमरी की and order item ID, the combination of these two is primary key here. So order date is dependent on order ID. Customer ID is dependent on order ID. Customer name, address, city, all these are dependent on order ID. त्यो चाहिँ अब हुन त कस्टमर नेम एड्रेस र कस्टमर आइडीमा डिपेन्डेन्ट छन्, तर अहिले त्यो कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यो कुरा हामी थर्ड नम्बर फर्ममा गर्छौँ त्यो कुरा, किनभने पार्शियल डिपेन्डेन्सी गर्दैछ हामीले, अलि हिडन डिपेन्डेन्सी त्यो कुरा गरेको छैन। अर्डर डेट कस्टमर आइडीहरू डिपेन्डेन्ट छ, दुईटाको कम्बिनेसनमा डिपेन्डेन्ट छैन कि इन्डिभिजुअल कन्क्याटिनेटेड कीको इन्डिभिजुअल एउटा के अरे प्राइमरी कीको एउटा पार्टमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ। त्यसै आइटम क्वान्टिटी सरी आइटम प्राइस आइटमको डेस्क्रिप्सन यिनीहरू चाहिँ फेरि आइटम आइडीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छ है। अनि आइटम क्वान्टिटी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्नुहोस् त मलाई? मैले सोधेको हो, व्हाट इज आइटम क्वान्टिटी डिपेन्डेन्ट अन? आइटम क्वान्टिटी चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? प्राइसमा सामान किन्ने बेलामा सामानको प्राइस कति छ भनेर हेरेर क्वान्टिटी त किनिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी, त्यो त साइकोलोजी मात्रै हो। यहाँ चाहिँ डेटामा चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ? यहाँ डिस्क्रिप्सन आइटम क्वान्टिटी जस्तै यो बुझ्नुभयो नि हैन, आइटम डेस्क्रिप्सन इज डिपेन्डेन्ट अन आइटम आइडी हैन। तपाईले जस्तै कुनै स्टोरमा सपोज भाटबोटीमा तपाईले केही एउटा सामान लिएर जानुभयो भने त्यो सामान लगेर त्यहाँ चाहिँ बारकोड रिडरले रिड गर्ने बित्तिकै त्यसको आइडी त्यहाँ आउँछ अनि त्यही आइडीको आधारमा त्यो सामानको डेस्क्रिप्सनहरु के रहेछ भनेर त्यही देखाइदिन्छ। सो आइटम प्रत्येक आइटमहरुलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा नम्बरिङ सिस्टम गरिएको, नम्बरिङ सिस्टम दिएको छ, नम्बरिङ सिस्टम युज गरिएको छ। सो नम्बर्स आर गिवन and these numbers represents each item, each number represents a different item. So item description is directly dependent on item ID. यो क्लियर छ नि हैन? अनि आइटमको प्राइस पनि आइटम आइडीमा डिपेन्डेन्ट छ, किनभने तपाईले त्यहाँ सामान कुनै सामान एउटा लिएर जानुभयो भने त्यो सामानको रेट चाहिँ त्यो सामानको आइडी जे रेट त्यहाँ फिक्स गरेको छ त्यही रेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै केसमा चाहिँ क्वान्टिटीमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, हुन सक्छ। जस्तो तपाईले धेरै क्वान्टिटी किन्नुभयो भने त्यसलाई छुट्टै
रेट थोरै क्वान्टिटी किन्नु भने थोरै रेट होला तर त्यस्तो केस भयो भने चाहिँ आइटम आइडी नै फरक गरिन्छ के जस्तो तपाईले एउटा मात्रै सपोज एउटा चकलेट किन्नुभयो एउटा किटक्याट किन्नुभयो सिंगल किटक्याट किन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिंगल किटक्याट पिसको रूपमा यति ग्रामको भनेर इन्ट्री गरेका हुन्छन् अनि तपाईले यदि एउटा बक्स किन्नुभयो एउटा कार्टन किन्नुभयो भने त्यो कार्टनको प्राइस अनुसार छुट्टै आइडी भनेर छुट्टै इन्ट्री गरेको हुन्छ भाटबटनीमा चाहिँ मैले प्राय याद गर्छु भाटबटनीमा चाहिँ 10 वटा छ भने 10 वटै लेखेर इन्ट्री गरिन्छ त्यसले पनि प्राइस फरक पारेन हैन युनिट प्राइस छ सबै दुई प्याकेटै किने पनि 24 वटाको सेम रेट लगाएको हुन्छन् तर कतिपयमा चाहिँ के गरिन्छ भने प्याकेटको छुट्टै रेट हुन्छ प्याकेटलाई छुट्टै आइडी दिएर इन्ट्री गरेको हुन्छ आइटम आइडी डिपेन्डेन्ट छ आइटमको डेस्क्रिप्सन पनि आइटम आइडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्लियर छ अर्डर आइडी 125 मा पनि आइटम आइडी 563 क्वान्टिटी छ भन्दा 4 कसले किनेको भन्दा फुल कर्पोरेसन किनेको अनि अर्डर आइडी 126 मा पनि यु क्यान सी देयर इज 563 अर्डर आइडी बट द क्वान्टिटी इज 500 यो कसले किनेको त भन्दाखेरि फ्रेन्च आर युएस भन्ने किन्यो यहाँ के भयो त भन्दा यो आइटम आइडी चेन्ज हुँदैमा क्वान्टिटी चेन्ज भएको होइन यो मान्छेले 4 वटै किन्न पनि सक्थ्यो आइटम आइडी र क्वान्टिटी चेन्ज सेम पनि हुन सक्छ तर आइटमको यस तर आइटमको आइडी चेन्ज हुँदैमा मात्रै क्वान्टिटी चेन्ज हुँदैन क्वान्टिटी चाहिँ आइटम आइडीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छैन क्वान्टिटी चाहिँ आइटम आइडीमा पनि डिपेन्डेन्ट छ अनि अर्डर आइडीमा पनि छ किनभने तपाईले सरी है एकछिन नेट डिस्टर्ब रहेछ अहिले सुन्नेछ यस सर सुनिरहेछ सर सुन्ने एकदम काटी ए त्यही त अघि नै त एकछिन त डिस्कनेक्ट नै भएको रहेछ अहिले चाहिँ ठिकै छ कि अब यस्तो गरौँ अहिलेलाई चाहिँ हामी यही फर्स्ट नर्मल फर्म र सेकेन्ड नर्मल फर्मको थोरै कुरा गऱ्यौँ हामी भोलि यसलाई रिपिट गरौँला अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने के अरे पार्शियल डिपेन्डेन्सी भनेको के हो भनी बुझ्नु पर्यो सो आइटम क्वान्टिटी इज डिपेन्ड अन आइटम आइडल डिपेन्डेन्सी भनेको के हो आइडी एन्ड अर्डर आइडी बोथ यो चाहिँ बल्ल फुल डिपेन्डेन्सी भयो कि आइटम क्वान्टिटी चाहिँ दुई यो होमा only and order whereas order date and all these are dependent on order id and item price are dependent on item id so what we should do is we should separate this अब नेक्स्ट मा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सेपरेट गर्छौं के अर्डर आइडी र अर्डर आइडी सँग डिपेन्डेन्ट के छन् त्यसलाई छुट्टै बनाउँछौं है अर्डर आइडी र अर्डर आइडी सँग डिपेन्डेन्टहरुलाई छुट्टै बनाउँछौं आइटम आइडी र आइटम आइडी सँग डिपेन्डेन्टहरुलाई फेरि छुट्टै बनाउँछौं चाहिँ अघिको टेबललाई अब के हुने भयो त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई यो पीडीएफ फाइल शेयर गर्छु यो पढ्नुस् यसबाट नर्मलाइजेसन चाहिँ बुझ्न सजिलो छ अब यसमा चाहिँ कुन कुन फिल्ड केमा डिपेन्डेन्ट त्यसलाई सेपरेट गर्छु यसरी अर्डर आइडी को फिल्डहरु चाहिँ यसरी अर्डर आइडी मा डिपेन्डेन्ट भएकोहरु यतातिर आयो अनि
आइटमसँग डिपेन्डेन्ट भएकाहरू यता आयो अनि अर्डर आइडी र आइटम आइडीलाई चाहिँ फेरि आइटम आइडीको टेबलमा फेरि यसमा त अर्डर आइडी प्राइमेरी की हुन्छ अर्डरको टेबलमा तर आइटम आइडीको टेबलमा फेरि यो आइटमको टेबलमा आइटम अर्डर आइटम्सको टेबलमा चाहिँ फेरि आइटम आइडी युनिक छैन त्यही भएर अर्डर आइडी पनि ल्याउनु पर्यो किनभने आइटम आइडी मात्रै भएर त भएन अर्डर आइडी पनि ल्याउनु पर्यो यो सेकेन्ड नर्मल फर्ममा यो गरिन्छ अनि त्यसपछि अर्को एउटा काम त्यसपछि के गरिन्छ त भन्दाखेरि अब थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ अब हिडन डिपेन्डेन्सी हटाउने काम गरिन्छ कुन कुन फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ प्राइमेरी कीमा कुन चाहिँ इन्डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई सेपरेट गर्ने काम गरिन्छ त्यसबाट चाहिँ कस्टमर पनि छुट्टिन्छ है कस्टमरको डिटेल्स पनि छुट्टिन्छ अनि त्यसपछि अनि आइटमको डिटेल पनि छुट्टिन्छ यसरी चाहिँ प्राइमेरी यसरी चाहिँ नर्मलाइजेसन गरिन्छ म यो पीडीएफ शेयर गर्छु अनि भोलिको क्लासमा पनि यसको बारेमा डिस्कसन गरौँला भोलि हाम्रो असाइनमेन्टको बारेमा पनि कुराकानी गर्नु छ है ओके आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ सी यू टुमोरो थ्याङ्क यू सर सर हजुर हजुर भन्नुहोस् त्यो के प्राइमरी की र फरेन कीको हल्का यसो त्यो टेबलबाट फेरि एकखेर भनिदिनु न प्राइमेरी की भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा टेबलमा एउटा युनिक फिल्ड हुनु पर्यो हैन सरी त्यो दुईटा टेबल हामीले नर्मलाइजेसन गरेर गरेको थियौँ नि त्यही टेबलबाट हेरेर बनाऊँ ओके अहिले अहिले त्यो देखिए छैन है म फेरि सेयर गर्छु मैले त्यो बन्द गर्छु ल एकचोटि हेर्नुहोस् है फेरि ल एकचोटि हेर्नुहोस् है फेरि ल प्राइमेरी की र फरेन की को कन्सेप्ट के हो भने प्राइमेरी की चाहिँ प्राइमेरी की इज द फिल्ड दैट युनिकली आइडेन्टिफाइज इच रेकर्ड इन अ टेबल जस्तै यो अर्डर आइडी को फिल्डमा चाहिँ यो अर्डर आइडी यहाँ रिपिटेड देखिएछ 125 रिपिटेड देखिएको छ यो रिपिटेड नै छ यो चाहिँ प्राइमेरी की होइन जस्तो लाग्छ सबै रेकर्ड एकै ठाउँमा हुँदाखेरि त प्राइमेरी की होइन कि त्यही भएर त यो इन्कन्सिस्टेन्ट छ नि त त्यही भएर त यो अननर्मलाइज्ड हो जब तपाईँले यसलाई चाहिँ म अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु जब तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी सेपरेट गर्नुहुन्छ ल अब सेपरेट गरेर माथिको मात्रै हेर्नुहोस् अर्डर टेबल हेर्नुहोस् दिस अर्डर आइडी 125 डजन्ट रिपिट अर्डर आइडी 125 ले यो अर्डर डेट यो कस्टमर आइडी यो कस्टमर नेम एड्रेस यो प्रत्येक फिल्डलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ तपाईँको टेबलमा डेटाबेसको टेबलमा एउटा यस्तो फिल्ड हुनुपर्छ कि डेटाबेसको प्रत्येक टेबलमा एउटा यस्तो फिल्ड हुनुपर्छ जुन फिल्डले चाहिँ तपाईँको होल रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गरोस् जस्तै एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु तपाईँको अहिले क्लासमा चाहिँ थुप्रैजना स्टुडेन्टहरू छन् हैन त्यो थुप्रैजना स्टुडेन्टहरू चाहिँ थुप्रैजना स्टुडेन्टमध्ये नाम रिपिट हुन सक्छ म मेरो एक्जाम्पल दिन्छु म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ हामी क्लासमा पढ्दाखेरि जुम्ला दाजुभाइ थिए के रामचन्द्र भुसाल र रामकृष्ण भुसाल भन्ने दुईजना अनि उनीहरूको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम मात्रै हेर्ने हो भने मिडल नेम नहेर्ने हो भने दुईटैको नाम सेम थियो दुईटैको डेट अफ बर्थ पनि सेम थियो फादर्स नेम मदर्स नेम सबै सेम हुने भयो हैन सेम तपाईको अरु सबै रिपिट नभए पनि जस्तै नाम रिपिट भएका हुन सक्छन् डेट अफ बर्थ रिपिट भएका हुन सक्छन् त्यही भएर त्यो क्लासमा भएको स्टुडेन्टहरुको जुन तपाईले रेकर्ड राख्नु पर्यो भने त्यो रेकर्ड राख्दाखेरि तपाईसँग त यस्तो फिल्ड एउटा हुनु पर्यो कि जुन फिल्डले चाहिँ प्रत्येकलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गरोस् त्यही कारणले क्लासमा भएको स्टुडेन्टहरुको लिस्ट स्टुडेन्टहरुको डिटेल राख्दाखेरि नामको आधारमा राखिदैन उनीहरुलाई के गरिन्छ भन्दा सिम्बल नम्बर या एउटा आइडी एउटा नम्बर दिन्छ स्टुडेन्ट आइडी या रोल नम्बर 1 2 3 4 भनिन्छ फर एक्जाम्पल सपोज चाहिँ कपिल नाम गरेको 2 जना रहेछन् 3 जना रहेछन् भने अथवा कपिल पोखरेलले नाम गरेको 2 जना रहेछन् भने पनि गाह्रो भएन के एउटालाई रोल नम्बर 5 दियो अर्कोलाई 6 दियो तपाईको एक्जाममा
किन सिम्बल नम्बर दिइन्छ, रजिस्ट्रेसन नम्बर किन दिइन्छ, युनिभर्सिटीको रजिस्ट्रेसन नम्बर किन हुन्छ भन्दा प्रत्येकलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नलाई। किनभने प्रत्येकको सबै फिल्डहरू म्याच भए पनि एउटा यस्तो फिल्ड होस् जुन चाहिँ म्याच नहोस् अरूसँग, त्यही भएर प्राइमेरी की राखिन्छ है। त्यो प्राइमेरी की भयो। कुनै एउटा टेबलको प्राइमेरी की भनेको त्यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईँको कहाँ हुन्छ भन्दा स्टुडेन्टको रजिस्ट्रेसनको टेबल, स्टुडेन्टको टेबलमा तपाईँको सपोज कपिल पोखरेल अथवा कुनै एउटा नाम एबीसी नाम 5 नम्बर आइडी दिएर राखेको छ भने त्यो 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर आइडीहरू चाहिँ प्राइमेरी की हो। अब फरेन कीको कन्सेप्ट के हो भने सपोज तपाईँको मार्क्स इन्ट्री गर्नु पर्यो। अब मार्क्स त तपाईँको स्टुडेन्टको टेबलमा त मार्क्स इन्ट्री गरिन्न, मार्क्सको लागि छुट्टै टेबल राखिन्छ। त्यसमा चाहिँ मार्क्सको लागि के हुने भयो, सब्जेक्ट आइडी अनि थ्योरीमा पाएको मार्क्स, प्र्याक्टिकलमा पाएको मार्क्सहरू अनि अरू कुराहरू हुने भयो। अनि तर त्यो प्रत्येक त्यो सब्जेक्टमा पाएको मार्क्स त कसको हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई त त्यहाँ स्टुडेन्ट आइडी राख्नु पर्यो। स्टुडेन्ट आइडीमा 5 6 7 हुने भयो। त्यो स्टुडेन्ट आइडी त फेरि रिपिट हुन्छ, किनभने 5 नम्बर स्टुडेन्ट आइडीले 5 वटा सब्जेक्ट पढ्छ, 5 वटा सब्जेक्ट प्रत्येकको फरक फरक रोहरू हुन्छन्। त्यस्तो केसमा मार्क्सको टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडी स्टुडेन्ट टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडीसँग लिङ्क गरिएको हुन्छ। त्यो दुईटालाई जोइन गर्ने बेलामा लिङ्क गरिएको हुन्छ। अनि मार्क्सको टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडी जुन प्राइमेरी की होइन, त्यो चाहिँ के हो त, एउटा रेफरेन्सियल की मात्रै भयो। तर स्टुडेन्ट टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडी चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ प्राइमेरी की नै हो। त्यसले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यो त रिपिटै हुँदैन, त्यो त खाली छोड्नै पाइँदैन। मार्क्सको टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडी स्टुडेन्टको टेबलमा भएको स्टुडेन्ट आइडीसँग जब लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्क भएपछि त्यसले के बनायो त भन्दा फरेन की बनायो। त्यो चाहिँ फरेन की। अब यही एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्, अर्डर टेबलको अर्डर आइडी युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ, यसले प्रत्येकलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। यो खाली छोड्न पनि पाइँदैन, यो चाहिँ रिपिट गर्न पनि पाइँदैन, द्याट इज प्राइमेरी की। तर अर्डर आइटम्स टेबलमा चाहिँ यो 125 रिपिट पनि हुन सक्छ, किनभने तीनटा सामान्य दुईचोटि आउने अर्डर आइडी। तर यो अर्डर आइडीले चाहिँ यो अर्डर आइडीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो अर्डर आइडी अर्डर टेबलको अर्डर आइडी नहुने हो भने यो अर्डर आइडीको एक्जिस्टेन्स छैन। सपोज यहाँ चाहिँ 125 नम्बरको डेटै छैन भने यहाँ भएको 125 को अर्थै हुन्न। त्यही भएर यो चाहिँ प्राइमेरी की हो, यो चाहिँ फरेन की हो। फरेन की इज अ रेफरेन्सियल की that links to the primary key. A foreign key is a field in a table that is linked to the primary key of another table. यो के को लागि गरिन्छ भन्दा रेफरेन्सियल इन्टिग्रिटीको लागि, रेफरेन्सियल रिलेसनशिप क्रिएट गर्नको लागि गरिन्छ। I hope this helps. अलिअलि बुझ्यो? ए थ्यांक हजुर। अर्को क्लासको टाइम पनि भइसकेको छ है। आजलाई चाहिँ लिभ गरौँ अहिलेलाई।